Good morning, student. Welcome to the class. This is the ninth part of your chapter Structure of Atom. And in this part, we'll discuss about the Heisenberg uncertainty principle. So in the last class, we have discussed about the shortcomings of Niels Bohr theory. According to Niels Bohr, the electrons revolve around the nucleus in some fixed path called orbit. Okay. But according to de Broglie hypothesis, electron can also move in wave. So if an electron moves in wave, then the concept of orbit is no longer be applicable. Okay. So according to Niels Bohr, the orbits are like this. Okay, there's a nucleus here and there are some circular path and the electrons are moving in this circular path like this way. But Niels Bohr, de Broglie told us that like photon, electron can also move in wave. So if the electron moves in wave, then the case will be like this. Okay, these electrons are moving like this. Okay, these are moving in a wave. The electrons are moving in a wave like this. If the electrons are moving like a wave, then this pathway of the electron, that means the fixed path, that means the circular orbit, the concept of the circular orbit will be no longer be applicable. Because here we can see that the electrons are not moving like a particle. Since it is moving like a wave, that means they are not moving in a circular orbit, but they are moving like this in a wave. Okay. So after the discovery of de Broglie's wavelength, that means after the proposal of de Broglie's hypothesis, the theory of fixed path, that means theory of Bohr, got rejected. Okay, so that was the first concept which contradict the Bohr's constant. Okay, de Broglie hypothesis was the first hypothesis which contradict the concept of Bohr. And after that, there was another scientist. His name was Heisenberg, and Heisenberg also proposed a new theory which also contradict the Bohr's concept. Okay, let me discuss Heisenberg principle, which is popularly known as Heisenberg uncertainty principle. What he told us that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of a small object. Small object means here we are talking about microscopic object. That means the objects which we cannot show with our bare eyes. So Heisenberg states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of a small object. যে এটা সৰু বস্তু মাইক্ৰস্কোপিক বস্তু এটা যদি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে একে সময়তে আমি তাৰ ভেলোচিটি আৰু তাৰ পজিশ্যন দুইটা বস্তু আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থটো মন কৰিবা, একুৰেটলি, তাৰমানে আমি ডিটাৰমাইনটো কৰিব পাৰিম বাট একুৰেটলি কৰিব নোৱাৰোঁ। If del x is the uncertainty in position and del px is the uncertainty in momentum, then according to Heisenberg, del x into del px is greater than equal to h by 4 pi. তাৰমানে কি ক'লে যে আমি ভেলোচিটি বা মোমেন্টাম মোমেন্টাম মানে হৈছে কি মাছ ইনটু ভেলোচিটি বা ভেলোচিটি। সো পজিশন আৰু ভেলোচিটি দুইটা বস্তু আমি একে সময়তে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো একুৰেটলি। ধৰি লোৱা আমি দুইটা একেলগে কৰিবলৈ গলো, যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি একুৰেচিটো নাপাম, তাৰ ঠাইত কি পাম, আমি আনচাৰ্টেইনিটি পাম। আনচাৰ্টেইনিটি মানে কি, কিবা এটা ভুল হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, কিবা এটা যিটো আমি ধৰা এটা সৰু বস্তু এটা যদি আমি স্কেলডাল লৈ আমি জোখ লওঁ তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব পাৰে, ভুল হ'ব পাৰে। সাপোজ ধৰা একজেক্ট লেংথ যেনিবা বস্তুটোৰ 1 মিলিমিটাৰ,
কিন্তু 1 মিলিমিটাৰটো তুমি যদি ইমান সৰু বস্তু তাক যদি তুমি স্কেল এডালে জুখিবলৈ যোৱা কোনোবাই হয়তো 1 মিলিমিটাৰ ঠাইত 1.2 মিলিমিটাৰ পাব পাৰে কোনোবাই 1 মিলিমিটাৰ ঠাইত 1.3 মিলিমিটাৰ পাব পাৰে বা কোনোবাই 0.9 মিলিমিটাৰো পাব পাৰে ঠিক আছে সো তাৰ মানে এইটোক আমি কি বুলি কওঁ আনসাৰ্টেনিটি এতিয়া সিমিলাৰলি আমি এবাৰ কি ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ গৈ আছো আমি এটা মুভিং অবজেক্টৰ ভেলোচিটি আৰু পজিশন আমি দুইটা ডিটাৰমাইন কৰিব গৈ আছো ধৰি লোৱা del x is the uncertainty in position তাৰমানে পজিশন ডিটাৰমাইন কৰোতে যেটো ভুল হল আমাৰ সৰু সুৰা যিবোৰ ভুল হ'ব পাৰে হেতুক আমি ধৰি লৈছো del x if del px is the uncertainty in momentum that means the moment when we are going to determine the momentum then the uncertainty is suppose del px that means the uncertainty in momentum is del px then according to Heisenberg del x multiplied by del px should be greater than equal to h by 4 pi now what is h by 4 pi it is a constant h by 4 pi means it is a constant so Heisenberg কি কলে যে position uncertainty আর momentum uncertainty দুইটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করো that should be greater than equal to a constant value সেই কনস্ট্যান্টটো কি হয় h by 4 pi যে যদি এটা বস্তুৰ মুভিং অবজেক্টৰ মোমেন্টাম আৰু পজিশন দুইটা যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ গৈছো তেতিয়া হলে কি হ'ব তাহাতৰ লগত কিছুমান আনসাৰ্টেইনিটি থাকি যাব আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো আৰু দুইটাৰ লগতে থকা আনসাৰ্টেইনিটি খিনি যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো then that should be equal to some value some constant value that is h by 4 pi okay এতিয়া আমি px টো p মানে কি হয় mv so আমি নেক্সট লাইনত কি লিখিলো যে del x into del mvx px means mvx p means momentum equal to কি হয় it is the product of mass and velocity so আমি ইয়াত just mv লিখি দিছো greater than equal to h by 4 pi okay next word আমি লিখিলো যে del x into del vx ইয়াত m টো কি কৰিলো আমি এফালে লৈ গলো del x into del vx greater than equal to h by 4 pi m okay so আমি দুটা ইকুয়েশন পালো ইয়াৰ পৰা কি পালো যে পজিশন আনসাৰ্টেইনিটি আৰু যদি মোমেন্টাম আনসাৰ্টেইনিটি দুইটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়ালে that is equal to some constant that should be equal to or greater than some constant value that is h by 4 pi and if we multiply the uncertainty associated with the position and velocity then it will be equal to or greater than some constant whose value is equal to h by 4 pi m okay so যদি পজিশন আনসার্টেইনিটি আৰু মোমেন্টাম আনসার্টেইনিটি দুইটাকে মাল্টিপ্লাই কৰো হেতু কিহতকে ডাঙৰ বা একে হ'ব h by 4 pi আৰু যদি পজিশন আৰু ভেলোসিটি আনসার্টেইনিটি দুইটাক প্ৰডাক্ট লও that should be greater than equal to h by 4 pi okay এতিয়া কথাটো আহিলে কি যে since electron is a microscopic substance so it is impossible to determine the position and velocity or momentum of an electron at the same time accurately problem to কেনেকে associated হৈ আছে সোয়া হাইজেনবার্গে ইলেকট্রন বুলি কোৱা নাছিলে হাইজেনবার্গে কি কৈছিলে যে যিকোনো এটা বস্তুৰ সৰু বস্তুৰ মাইক্ৰোস্কোপিক বস্তুৰ পজিশন আৰু ভেলোসিটি দুইটা বস্তু একে সময়তে আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো এটা ইলেকট্ৰনটো এটা মাইক্ৰোস্কোপিক অবজেক্ট হয় নহয় ইলেকট্ৰন ইজ অলসো এ মাইক্ৰোস্কোপিক সাবস্টেন্স so that means we also cannot determine the position and velocity of an electron simultaneously at the same that means at the same time accurately ঠিক আছে আৰু এটা কথা তেওঁ ক'লে যে if the position of the electron is determined accurately then the uncertainty in the measurement of the velocity or momentum increases and vice versa that means if del x is small then del px or del vx will be more and vice versa তাৰমানে কি ক'লে যে যদিহে পজিশন আনসার্টেইনিটি কম হয় তেতিয়াহলে ভেলোসিটি আনসার্টেইনিটি কি হ'ব বাঢ়ি যাব তাৰমানে এটা বস্তু যদি আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰো তেতিয়াহলে ইটো বস্তু তোমাৰ একুৰেটলি মুঠে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰা তাৰ তাৰমানে একুৰেসি একদমই কমি যাব সো এটাৰ যদি আনসার্টেইনিটি কমি যায় তেতিয়াহলে ইটোৰ আনসার্টেইনিটি কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব so if we can calculate the position of the electron accurately then the uncertainty with the velocity measurement will increase and if we calculate the velocity accurately if we measure the velocity of the electron accurately then the uncertainty in the position measurement will be increase বুজি পালানে যে এটা যদি আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰো তেতিয়ালে ইটোৰ আনসার্টেইনিটি বাঢ়ি যাব আকৌ ইটো যদি আমি একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰো তেতিয়ালে ইটোৰ আনসার্টেইনিটি বাঢ়ি যাব
বুজি পালানে সো এতিয়া প্ৰবলেমটো আহিলে কি যে যদি আমি এটা বস্তুৰ পজিশন আৰু ভেলোচিটি একেটা সময়তে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি তাৰ পাথটো ক'ব নোৱাৰো সি কোনটো পাথত গৈ আছে সেই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো বস্তুটো তোমালোকে ভাবি চোৱা ঠিক আছে যে এখন গাড়ী যদি গৈ আছে আমাক ক'লে যে সাপোজ যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় টু যোৰহাট এখন বাছ গৈ আছে ধৰি লোৱা আমি চালো যে 9টা বজাত গাড়ীখন আছিল ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে আৰু তাৰ ভেলোচিটি আছিলে ধৰি লোৱা 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ পাছত গাড়ীখনৰ আমি পজিশনটো চালো আমি গাড়ীখন পালেগৈ মৰাণ so after 1 hour the position of the bus is determined the position of the bus was suppose Moran at that time the velocity of the bus was again suppose 60 km per hour that means suppose ধৰি লোৱা যে বাছখনে 60 km per hour স্পিডত গৈ আছে আমি নাজানো তেনেকেতো যাব নোৱাৰে বাছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিক্স ভেলোচিটিত বাট আমি ধৰি লৈছো যে আমি প্ৰত্যেকটো সময়তে তাৰ ভেলোচিটিটো একে পালো suppose বা বেলেগো হ'ব পাৰে বাট ইয়াত আমি একে ধৰিছো সো আমি যদি 9টা বজাত বাছখন চালো তাৰ পজিশন চালো ডিব্ৰুগড় আৰু তাৰ ভেলোচিটি চালো 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমি 1 ঘণ্টাৰ পাছত চালো গাড়ীখন পালেগৈ মৰাণ তাৰ ভেলোচিটি পালো আমি 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ after 1 hour we check the position of the bus then it was Shivsagar and the velocity was suppose 60 kilometer per hour then after some time again we determine the position of the bus it was suppose Jorhat and the velocity was 60 kilometer per hour or different so তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম যদি আমি প্ৰত্যেকটো মোমেন্টতে পজিশন আৰু তাৰ ভেলোচিটি উলিয়াব পাৰো একুৰেটলি তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে এই বাছখন কোনটো ৰাস্তাইদি গৈ আছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈ কোনটো ৰাস্তাইদি গাড়ীখন গৈছে আমি ক'ব পাৰিম কাৰণ আমি জানো যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যদি মৰাণলৈ আমি ডাইৰেক্ট হাইৱে দি যাও তেতিয়াহে 1 ঘণ্টাত গৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মৰাণ পামগে সো মই যদি ডিব্ৰুগড়ত গাড়ীখনৰ পজিশন পালো আৰু ভেলোচিটি আমি জানো যে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ডিব্ৰুগড়ত আছে আফটাৰ 1 আৱাৰ আমি এগেইন পালো যে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু কি মৰাণ পাইছেগে তেতিয়াহলে আমি জানো যে যদি ডাইৰেক্ট হাইৱে দি যায় তেতিয়াহে কি হ'ব এই 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গলে 1 ঘণ্টাত গৈ পেলাই কি সাপোজ ধৰা গৈ মৰাণ পাব বুজি পাইছানে কিন্তু আমি যদি তাৰ ভেলোচিটি বা পজিশন দুইটাই একুৰেটলি আমি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰিম যে সি কোনটো পাথেদি গৈ আছে কিন্তু যদি আমি পজিশন আৰু ভেলোচিটি দুইটা একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি তাৰ পাথৱেটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম কাৰণ যদি আমি চাও যে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত বাছ এখন গৈ আছে আৰু 1 ঘণ্টাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মৰাণ পাইছেগে তাৰমানে সি কোনফালে যাব লাগিব কি হাইৱে দি যাব লাগিব কাৰণ যদি ভিতৰ ৰাস্তাদি ঘূৰি পকি সি গ'লহেঁতেন তেতিয়াহলে তাক বেছি টাইম লাগিলহেঁতেন বুজি পালানে সো তোমাক পাথ কোনটোৱেদি গৈছে কোৱা নাই বাট গাড়ীখনৰ পজিশন আৰু ভেলোচিটি দুটা টাইমত তোমাক দিয়া আছে সো সেই দুটা বস্তুৰ পৰা তুমি গম পাব পাৰা যে গাড়ীখন হাইৱে দি গৈ আছে গাঁৱৰ মাজেদি ঘূৰি পকি যোৱা নাই বিকজ সি 60 মিনিটৰ পাছত সি গৈ পেলাই ক'ত পাই গৈছেগে মৰাণ পাইছে সো পাথটো কোনটো সেইটো কথা ক'বলৈ আমি কি জানিব লাগিব যে যিকোনো এটা মোমেন্টত ভেলোচিটি আৰু তাৰ পজিশন দুইটা বস্তু একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিব লাগিব সো বাছখন হৈছে মাইক্ৰোস্কোপিক নহয় ইট ইজ এ মেক্ৰোস্কোপিক অবজেক্ট মেক্ৰোস্কোপিক মানে ডাঙৰ সো ডাঙৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই হাইজেনবাৰ্গ আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপলটো এপ্লিকেবল নহয় তাৰ মানে ফৰ মেক্ৰোস্কোপিক অবজেক্ট উই ক্যান ডিটাৰমাইন দ্য পজিশন এণ্ড ভেলোচিটি একুৰেটলি বাট ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো সৰু বস্তু ইট ইজ এ মাইক্ৰোস্কোপিক অবজেক্ট ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰতটো আমি পজিশন আৰু ভেলোচিটি দুইটা একেলগে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো আৰু যদি আমি পজিশন আৰু ভেলোচিটি একেলগে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম যে ইলেক্ট্ৰনটো এটা স্ফেৰিকেল পাথত গৈ আছে ইলেক্ট্ৰনটো এটা ফিক্স স্ফেৰিকেল পাথত বৰে দেখুৱাৰ ধৰণে গৈ আছে বুলি আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো প্ৰবলেমটো বুজি পাইছানে কি হ'ল যে যদি আমি ইলেক্ট্ৰনটো পজিশন আৰু ভেলোচিটি একুৰেটলি উলিয়াব নোৱাৰো একে টাইমত then how can we say that electrons revolve around the nucleus in a fixed path so Heisenberg uncertainty principle rules out the existence of the fixed path or trajectory around the nucleus okay কাৰণ হাইজেনবাৰ্গে কি ক'লে হাইজেনবাৰ্গৰ কথাটো মন কৰিবা যে যদি পজিশনৰ আনসাৰ্টেনিটি বাঢ়ি যায় পজিশনৰ আনসাৰ্টেনিটি কমি যায় তাৰমানে পজিশনটোক একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰা তেতিয়াহলে ভেলোচিটি আনসাৰ্টেনিটি কি হৈ যাব বাঢ়ি গৈছে
আৰু যদি ভেলোচিটিটো একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰা তেতিয়াহ'লে পজিশনৰ আনসাৰ্টেনিটি বাঢ়ি যাব তাৰমানে দুইটা বস্তু একুৰেটলি আমি কেতিয়াও ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো আৰু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেশনটো কি যে del x into del px greater than equal to h by 4 pi তাৰমানে আমি যদি প্ৰডাক্ট কৰো দুইটাৰ পজিশন আনসাৰ্টেনিটি আৰু মোমেন্টাম আনসাৰ্টেনিটি দেন that product should be equal to or greater than h by 4 pi and if you multiply del x and del bx it will be greater than equal to h by 4 pi m where m is the mass of the body. So some important points are given here. The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object and it is negligible for that of macroscopic object. So আমি already কলো যে সৰু বস্তুৰ কাৰণে applicable হ'ব macroscopic means ডাঙৰ objectৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাহে হাইজেনবাৰ্গে কোৱাৰ দৰে আমি একুৰেটলি পজিশন আৰু ভেলোচিটি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম Next point, in dealing with milligram size heavier object, the associated uncertainties are hardly of any real consequences. Again, the same line, that means we can calculate the position and momentum at the same time. It therefore means that the precise statement of the position and the momentum of electrons have to be replaced by the statement of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happened in the quantum mechanical model of atom. এইটোৱে সবচেয়ে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আমি যদি ইলেক্ট্ৰনৰ পজিশন আৰু মোমেন্টাম একে সময়তে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে ইলেক্ট্ৰনৰ বিষয়ে আমি ফিক্স পাথ বুলি ক'ব নোৱাৰো তাৰ ঠাইত আমি কি ক'ব পাৰিম যে probability okay probability of finding the electron okay আমি ক'ব পাৰো যে ইলেক্ট্ৰনটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত probably গৈ আছে আমি এক্স্যাক্টলি para pathটো দেখুৱাব নোৱাৰো যে এইটোই তাৰ এক্সাক্ট পাথ যেটো পাথত ইলেক্ট্ৰনটো গৈ আছে so we have to use the word probability since we cannot determine the position and momentum at the same time for electron so this statement has to be replaced by probability that the electron has at a given position or momentum so সেই বস্তুটোৱে আমি এটা নতুন কনসেপ্টৰ ফালে লৈ গল কেতুক আমি কি বুলি কওঁ কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেল অফ এটম সো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেল অফ এটমৰ মতে কি হয় যে ইলেক্ট্ৰনটো কোনটো পাথত ঘূৰি আছে আমি নেজানো ওকে নতুন মডেলটোৱে কি কলে যে আমি অনলি probability কথা ক'ব পাৰো very important হা আমি we can talk about the probability of electron that means electron can revolves in this path probably যে এইটো পাথত যাবৰ পৰা probability ইলেক্ট্ৰনটোৰ বেছি আছে আমি এক্সাক্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো যে সাৰ্কুলাৰ পাথত যোৱাৰ probability ইলেক্ট্ৰনটোৰ বেছি আছে আমি এটো ক'ব নোৱাৰো যে ইলেক্ট্ৰন সাৰ্কুলাৰ পাথতে গৈ আছে এইটো পাথতে গৈ আছে বাট আমি ক'ব পাৰো only about probability next is the significance of uncertainty principle what is the significance of uncertainty principle why we are discussing this uncertainty principle the significance is that it rules out the existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. যে আমি বোৰে কোৱা ধৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো ফিক্স পাথ আছিল সেই ফিক্স পাথটো এতিয়াৰ পৰা applicable নহব and Heisenberg uncertainty principle rules out the existence of definite path for electron. Okay? এতিয়া সোয়া গুটেই বস্তুখিনি সোয়া এজন আছিল কোন নিলস বোর এটা নিলস বোর কনসেপ্টৰ মতে এটমটো আছিল এনেকুৱা okay this is a nucleus and the electrons are revolving in some fixed path next আহিলে ডি ব্ৰয় কলে যে ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে ঘূৰি নাথাকে ইলেক্ট্ৰন কেনেকে ঘূৰি আছে ওয়েভত গৈ আছে electron has not only particle like nature but it can move in a wave যদি ইলেক্ট্ৰনটো ওয়েভত গৈ আছে তেতিয়াহলে বস্তুটো হ'ব এনেকুৱা ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনটো ওয়েভত গৈ আছে সো বোৰৰ থিওৰিটো অলৰেডি অলপ কেনসেল হলেই নেক্সট আহিলে কোন হাইজেনবাৰ্গ ইজন হৈছে হাইজেনবাৰ্গে কি ক'লে যে আমি ইলেক্ট্ৰনৰ পাথৰ কথা ক'বই নোৱাৰো কেলে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ পাথৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আমি পজিশন আৰু ভেলোচিটি দুইটা একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব এট দা সেম টাইম সো হাইজেনবাৰ্গে ক'লে কি that this is a nucleus and these are the probable region যে যদি ইলেক্ট্ৰনৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰো তেল probably ইলেক্ট্ৰনৰ আমি কি ক'ব পাৰো probability কথাহে ক'ব পাৰো যে ইলেক্ট্ৰন এই যে ফুট বিলাক দেখিছা এই ফুট বিলাক হৈছে region where probability of finding the electron is positive that means in this area electron may be present but we cannot say that the electrons are revolving like this but we can say that electrons can revolve
like this, that means in this position we may found electron. বুজি পালানে? হাইজেনবাৰ্গৰ কথাটো ক'লে কি হাইজেনবাৰ্গে গোটেই বস্তুটো ইমান দিনে যিটো চলি আহিছিলে ইলেক্ট্ৰনৰ কথা, ইমান দিনে যিখিনি ইলেক্ট্ৰনৰ কথা চলি আহিছিলে সেই গোটেই কথাখিনি হাইজেনবাৰ্গে নালিফাই কৰি থৈ দিলে যে উই নো নাথিং এবাউট ইলেক্ট্ৰন। ওকে, হাইজেনবাৰ্গে কি ক'লে যে উই নো নাথিং এবাউট দ্য পাথ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন, উই জাষ্ট নো দ্য এক্সিষ্টেন্স অফ ইলেক্ট্ৰন, but we cannot say in what path they are revolving around the nucleus. Now we know that there is a nucleus at the center and electrons are moving around the nucleus, but we cannot say in which path the electrons are moving. Okay, that is the Heisenberg concept. So can you see the evolution of the concept? Okay, I am discussing the evolution of the concept. তোমালোকে যদি গোটেই বস্তুটো প্ৰথমৰ পৰা চাই থাকা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে আমি কেনেকৈ এটমিক মডেলটো ইভলিউশ্যন হৈছে, কেনেকৈ এটা কনচেপ্টৰ পৰা এটা কনচেপ্টলৈ সি গতি কৰিছে। সো এই দুজন মানুহে কি কৰিলে এটা নতুন মডেলৰ ফালে লৈ গ'ল, সেই নতুন মডেলটো হৈছে এটমিক মডেলটো যে কোৱান্টাম মেকানিকেল মডেল অফ এটম। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি কোৱান্টাম মেকানিকেল মডেল আমি ডিছকাছ কৰিম পিছত নেক্সট ক্লাছত, বাট ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান নিউমাৰিকেল আছে। সো নিউমাৰিকেল আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম চোৱা। নিউমাৰিকেল কৰিবৰ কাৰণে আমি জাষ্ট এই ইকুৱেশ্যনটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব, যিটো হাইজেনবাৰ্গ ইকুৱেশ্যন আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ডিছকাছ হৈছিলে, এইটো যে del x into del px greater than equal to h/4 pi. But when we solve numerical problem, then we can just make it equal, because for the sake of simplicity, for sake of mathematical calculation, we have to make them equal. So this is greater than equal, but when we do numerical, then we write del x into del px is equal to h/4 pi. Okay, we will use the sign equal sign only, we will do not use this greater than sign. Okay, so when we solve numerical problem, then this equation will be modified as del x into del px is equal to h/4 pi, h/4 pi. Or in all the cases, you just remove the greater than sign. In numerical, you just make the left hand side and right hand side equal. Now see the first question, that is a worked out example in your book. A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? যে ইয়াত কি ক'লে যে এটা ইলেক্ট্ৰন লোকেট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ, এটা মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰিছোঁ, আৰু সেই মাইক্ৰস্কোপটোক ইলেক্ট্ৰনটোক লোকেট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, এটা ফোটন মাৰি পঠিয়াই দিলে। ইলেক্ট্ৰনটোৱে কি কৰিলে, এটা লাইট মাৰি দিলে, এটা লাইট দিলে যাতে আমি ইলেক্ট্ৰনৰ পজিশ্যনটো দেখি পাওঁ। সো সেই ফোটনটো ইউজ কৰি পেলাই সি কি দেখিলে যে ইলেক্ট্ৰনটো কিমান ডিষ্টেন্সত দেখিলে, at 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? যে পজিশ্যনটো সি ডিটাৰমাইন কৰিলে 0.1 angstromত, বাট এতিয়া ভেলচিটিৰ লগত ৰিলেটেড আনচাৰ্টেইনিটি কি হ'ব? যদি আমি ভেলচিটি ডিটাৰমাইন কৰোঁ এট দ্য চেম টাইম, তেতিয়াহ'লে কিমান আনচাৰ্টেইনিটি তাত থাকিব? সো উই নো ডেট del x into del px is equal to h/4 pi. Or we can use the second equation, that del x into del v equal to h/4 pi, or del v equal to h/4 pi del x into m. ঠিক আছে, ইয়াত আমি যেটো ফার্স্ট এইটো বস্তু দেখিছানে, del x into m delta v equal to h/4 pi, এইটো আমি যেটো কৰিছিলো ইকুৱেশ্যনটো দেখিছানে, এইটো ঠিক আছে। তাৰমানে ইয়াত তাহাঁতি আৰু এটা ষ্টেপ কৰিছে যে del x into এইটো m টো এফালে লৈছে, m delta v is equal to h/4 pi, ঠিক আছে। এইটো ইকুৱেশ্যন তোমালোকে ইউজ কৰিলে হ'ল, এই ইকুৱেশ্যন জাষ্ট ইউজ কৰিলে, ঠিক আছে। সো del x into m delta v equal to h/4 pi. সো ইয়াত আমি উলিয়াব লাগে কি del v, সো del v equal to কি হ'ব, h/4 pi into del x into m. সো ইয়াত h ৰ ভ্যালু আমি পুট কৰিলো, আৰু 4 ভ্যালু পুট কৰিলো, pi ভ্যালু পুট কৰিলো, আৰু ইয়াত del x মানে কি, পজিশন আনসার্টেইনিটি, del x মানে কি, পজিশন আনসার্টেইনিটি, তাৰমানে আনসার্টেইনিটি ৰিলেটেড টু দা পজিশন, আনসার্টেইনিটি ৰিলেটেড টু দা পজিশন কি, সেইটো হৈছে 0.1 angstrom, যেটো দিয়া আছে আমাৰ ইয়াত, ঠিক আছে। that is the position uncertainty. so position uncertainty কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, 0.1 angstrom দিয়া আছে, তাক আমি মিটাৰত লিখিব লাগিব, মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কি কৰিলো আমি, 0.1 into 10 to the power minus 10 মিটাৰ, that is the position uncertainty, into m, m মানে কি, mass of the electron. so এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি del v টো পাবা, তাৰমানে velocity uncertainty. next question টো আহিলে যে a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of
45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. আমাক কৈছে কি যে 2% হে only accuracy আছে 2% accurately আমি কি কৰিব পাৰো 2% accuracy সৈতে আমি কি কৰিব পাৰো তাৰ স্পিডটো আমি জুখিব পাৰো ঠিক আছে 40 গ্ৰামৰ বলটো 45 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছে আমি 2% accuracy তাৰ স্পিডটো মেজাৰ কৰিব পাৰো so the uncertainty in speed is 2% that is 45 meter per second into 2 by 100 total speed asle kiman 45 meter per second uncertainty kiman di ase 2% so 45 meter per second into 45 meter or tamane 45 meter per second or uncertainty kiman hobo hetu liabo kan ami ki korim je 2% uncertainty mane ki je 100 2 hoy so 45 ot kiman hobo 45 into 2 by 100 that means 0.9 meter per second using the equation del x equal to h by 4 pi m delta v আমি ইয়াত এই বস্তুটো ভ্যালু কৰো ঠিক আছে জাস্ট আমি সেই ইকুয়েশনটো তাত থকাৰ ধৰণে আমি ইউজ কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট এটা নিউমেৰিকেল চোৱা if the position of the electron is measured within an accuracy of 0.002 nanometer calculate the uncertainty in the momentum of the electron suppose the momentum of the electron is h by 4 pi into 0.05 nanometer is there any problem in defining this value so কি কৈছে যে if the position of the electron is measured within an accuracy of 0.002 that is the position uncertainty so del x equal to কি হ'ব del x মানে is the position uncertainty that is given 0.002 nanometer that means 2 into 10 to the power minus 12 meter we know that del x into del px equal to h by 4 pi আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে যে calculate the uncertainty in the momentum so del x into del px equal to h by 4 pi এটো আমি জানো তো del px equal to কি হ'ব del px equal to h by 4 pi into del x so h ৰ ভ্যালু বহোৱা 4 ভ্যালু বহোৱা pi ভ্যালু বহোৱা আৰু del x ৰ ভ্যালুটো বহাই দিয়া যটো 2 into 10 to the power minus 10 so del px equal to বা del p equal to কি হৈ যাব 2.638 into 10 to the power minus 3 23 kg meter per second ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কলে কি suppose the momentum of the electron is h by 4 pi into 0.05 m তার মানে এক্সাক্ট মোমেন্টামটো আমার দিয়া আছে এটো আমি কি উলিয়ালো মোমেন্টাম আনসার্টেইনটি উলিয়ালো আমি উলিয়ালো যে মোমেন্টামটো মেজার করতে আনসার্টেইনটি কিমান হ'ব আনসার্টেইনটি কিমান হ'ব 2.638 into 10 to the power minus 23 kg meter per second কি হ'ব আমাৰ এক মোমেন্টামটো আনসার্টেইনটি হ'ব এতিয়া অ্যাকচুয়াল মোমেন্টামটো আমাক দিয়া আছে অ্যাকচুয়াল মোমেন্টাম অফ দা ইলেক্ট্রন কি হয় h by 4 pi into 0.05 nanometer এটো যদি h ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি প্লাই ক্যালকুলেট কৰা দেন অ্যাকচুয়াল মোমেন্টাম উইল বি 1.055 into 10 to the power minus 24 কিলোগ্রাম মিটার per second so position uncertainty কিমান 2.638 into 10 to the power minus 20 কিলোগ্রাম per 23 কিলোগ্রাম মিটার per second আৰু অ্যাকচুয়াল মোমেন্টাম হয় কি 1.055 into 10 to the power minus 24 কিলোগ্রাম মিটার per second so যদি আনসার্টেইনটিৰ ভ্যালুটো অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটোতকে ডাঙৰ হৈ গল তাৰমানে যিমানটো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আছে তাতকে বেছি আমাৰ কি হৈছে আনসার্টেইনটি আছে তেতিয়াহলে আমি এটো একুৰেটলি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো so আমাক কৈছে যে is there any problem in defining this value yes it cannot be defined because the actual magnitude of the momentum is smaller than the uncertainty তাৰমানে uncertainty ডাঙৰ actual momentumৰ ভ্যালুটো সৰু so since the actual momentum value is smaller than the uncertainty therefore we cannot define this value so just তোমালোকে এই দুটা ইকুয়েশন ইউজ কৰিলে হ'ব ঠিক আছে ইয়াত অকমান কিতাপত বেলেগকে দি আছে মানে মই এটা পাৰ্ট এটা ইকুয়েশন একচুয়ালি ইয়াত স্কিপ কৰিছো নিজে বুজি পাবা আৰু এটো দেখিছানে ইয়াত del x এটা হৈছে কি যে মোমেন্টাম আৰু পজিশনৰ যদি ৰিলেশন দিয়ে তেতিয়াহলে তোমালোকে ইউজ কৰিবা del x into del px greater than equal to h by 4 pi আৰু যদি আমাক ভেলোসিটি লগত ৰিলেশন লেভেল দিয়ে তেতিয়াহলে যেটো px মানে হৈছে mvx সো তাৰ পৰা আমি উলিয়াইছো del x into del px equal to h by 4 pi জাস্ট এই ইকুয়েশন গিটা পুট কৰি দিলে তোমালোকে ক্যালকুলেশনটো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ